Sir, very happy evening to all. Happy evening, sir. Sir, we are moving into a beautiful topic in indirect taxes called as refund. This is the structure of refund, section 54, 55, 56, 57, 58. 54 is refund. What is section 54? Refund. Section 55, refund in special cases. Refund in Special cases. 56, interest on refund. 56. Interest on refund. 57, consumer welfare fund. 57. Consumer welfare fund. 58, utilization of the fund. Utilization of the Fund. So these are the 5 sections. It's a very small topic but big weightage. 54, 55, 56, 57, 58. What is 54? Refund. 55, refund in Special cases. 56, Interest on 57, consumer welfare fund. 58. Utilization of fund. You know, under section 54, there are 14 subsections are there. 54 subsection 1 is the refund application. 54 subsection 1 is the Refund application. 54 subsection 2 is the time limit for 55 cases. Time limit for 55 cases. because 55 is the refund for Special cases. 54 subsection 3 a refund of unutilized ITC. Refund of Unutilized IDC. 54 subsection 4 documentary evidence. 54 subsection 4 Documentary evidence. 54 subsection 5 refund order. 54 subsection 5 Refund order. 54 subsection 6 provisional refund at the rate of 90%. Provisional refund at the rate of 90%. 54 subsection 7 time limit for sanctioning the refund. Time limit for Sanctioning the refund. 54 subsection 8 principle of unjust enrichment. Principle of Unjust enrichment. 54 subsection 9 refund only as per 54 subsection 8. Refund only as per 54 subsection 10 withholding of refund. 54 subsection 10 Withholding of refund. 54 subsection 11 withholding of refund till the disposal of the appeal. Till the Disposal of the appeal. 54 subsection 12 interest on withheld refund. Interest on Withheld refund. 54 subsection 13 refund for CTP bar NRTP. Refund for CTP or NRTP. 54 subsection 14 no refund below 1000. No refund below 1000. That means if we talk about this many subsection, which is what 54 subsection 14, my dear lovable students, we are done with the refund. So we'll be starting one by one called as what are the, before I start with section 54, let me talk about the introduction to refund. That is, this is a introduction where I will give you the full outline of the chapter refund. Okay. Once you understand this part, the refund is a very easy part. Situations of refund. First of all, we should understand what are the circumstances in which we are entitled to get the refund. Number 1, goods or services exported or supplied to SEZ developer or unit. For example, you are situated in India. From India, you are engaged in export. You are engaged in Export. or you supply to SEZ. You supply to SEZ. then you are entitled for refund. You are entitled for Refund. okay man. Number 2, second circumstance is deemed export. Number 2 is Deemed export. number 3 is unutilized ITC. Number 3 is Unutilized IDC. if any amount available in the electronic cash ledger, then you can claim that as a refund as per 49 subsection 6 49 payment of tax. Okay. And refund voucher, that means if you get some amount but you were not able to provide the supply, so you have refunded that money but you have paid because of time of supply that money to the government, then that amount can be get it as refund voucher. So part number 1, my dear lovable students, there are 5 circumstances you are entitled for refund. Number 1, if you are engaged in the export of goods or services or both or supply to SEZ, then you are entitled for Refund. number 2, deemed export. Number 2, Deemed export. number 3, unutilized ITC. Number 3, Unutilized IDC. number 4, electronic cash ledger. Number 4, Electronic cash. and refund voucher and any voucher. Refund voucher. So these are the circumstances in which you are entitled for refund. These circumstances are not the refund chapter circumstance. These are the circumstances of the act. For the act as a whole, you are entitled for refund. Sir, many provision, many cases, many places, the act would have said that this amount is entitled for refund. This amount is entitled for refund. So all those I am clubbing into one place and I am saying that these are the areas of refund. Next one, refund of tax wrongly collected and paid. Refund of tax. Wrongly collected. Mati. Are you all ready with me?
and IGST paid by the what? Tourist. IGST paid by the that is IGST paid by the tourist leaving India on any supply of goods taken of India by him shall be refunded. Per tourist oda picture paara sir, IGST paid by the tourist, right? Where level irukkaru. Then final order, that means after passing a provisional assessment order under section 60 within ANM, they will pass the final order. That final order may lead to refund, then you are entitled to get the refund. Then finalization of the N assessment. This final order means appellate authorities order, higher authorities order, and finalization of the N and UN bodies. And N body? UN bodies. Because service provided by foreign diplomatic mission is exempt from GST, whereas service provided to foreign diplomatic mission is taxable. So they will be paying GST when they are getting the services, and that can be claimed as a Refund. for that purpose only UIN we are providing, unique identification number, as per section 25 subsection 9 of the CGST Act. So these are the 10 circumstances, my dear lovable students, we are entitled to get the refund. What are the 10 circumstances? We are going to talk in detail. Number one, certain terms. Before we enter into the subject or the chapter refund, you should know these terms. Number one, zero rated supply. Number one, Zero rated supply. sir, what do you mean by zero rated supply? Any rated supply? Zero rated supply. So zero rated supply means export of goods or service or both. Export of. Goods or service. So from India, if you are exporting what or what or what? Service or both. Goods or service or both. In English, we will say it as export. Or for Customs Act, we will say it as export. But for the purpose of GST Act, call it as zero rated supply. Call it as Zero rated or supply of goods or service or both to SEZ developer or unique. that means ZRS is equal to export plus supply to the. That means if I am an exporter, if I am exporting, that is a rated supply. Zero rated supply. Zero rated supply. Listen, what is the relevance of the zero rated supply? What is the relevance of the? Zero rated supply. Sir, once a supply has become zero rated supply, for example, from India, sir, from India, if you are exporting to Engeki, Outside India. outside India, actually for export, you are liable to collect IGST. Are you really with me? But my dear lovable students, sir, since it is a zero rated supply, you are not supposed to collect what? GST. நீ வந்து GST collect பண்ண வேண்டிய. அவசியம் இல்ல. That means you would have procured raw material. Yes, sir. At the time of procuring the what? Raw material, you would have paid GST. Yes, sir. You would have paid GST. Yes, sir. This GST can be taken as ITC. This GST can be taken as. ITC. That means don't come and stand before us for refund. Because zero rated supply na kandipa accumulated ITC varadan seiyum. Because என்ன டாக்ஸ் இல்ல, அவுட்புட் டாக்ஸ் இல்ல. அவுட்புட் டாக்ஸ் இல்லைனா ரா மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது என்ன கொடுத்து தான் வாங்கியிருப்ப, அந்த ஜிஎஸ்டி கண்டிப்பா அக்யூமுலேட் ஆக தான் செய்யும். That means you just check man whether are you exporting and also for domestic sale. Are you really with me? நீ எங்கேயும் விக்கிற எங்கேயும் விக்கிற, நீ டொமஸ்டிக் சேல் நீ பண்றேனா கண்டிப்பா நீ அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவே இல்லையா? against this output tax நீ என்ன claim பண்ணிக்கோ, ITC claim பண்ணிக்கோ. அங்கேயே முடிச்சுக்கோ, தயவு செஞ்சு 54ல என்ன வந்து நின்னுறாத. So 16 subsection 2 ITC, 16 subsection 2. This is not section 16 of the CGST Act. This all are of the IGST Act or of the. This section 16 is section 16 of the N Act. IGST. Input tax credit is eligible in respect of NRAT supply. Notwithstanding that such ZRS is a NS supply and the ZRS exempt supply are the code, but subject to provisions of 17(5), that is N credit. But blocked credit are the N எடுக்க முடியாது. Otherwise நீ ITC எடுத்து முடிச்சுக்கோ, ரீஃபண்டுக்கு வந்து கியூல நிக்க வேண்டிய. Because ரீஃபண்டுக்கு வந்து கியூல நிக்கிறதா இருந்தா உலகமே வந்து ரீஃபண்டுக்காக நிக்கணும். Because என்ன காரணம்னா சார் கண்டிப்பா உனக்கு அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்டட் இருக்காது. அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்டட் இருக்காததுனால சார் கண்டிப்பா நீ அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்டட் கலெக்ட் பண்ண மாட்டே. இந்த அமௌண்ட் நீ ரீஃபண்டுக்காக வர்றதா இருந்தா உலகமே வந்து என்ன பண்றதா இருக்கும், ரீஃபண்ட் வந்து நிக்கிறதா இருக்கும். அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த பார்ட்டி எக்ஸ்போர்ட் பண்றவங்கள ரெண்டா கிளாசிஃபை பண்ண சொல்றாங்க. ஒத்துக்கிறியா? நீ வெறும் என்ன மட்டும் தான் பண்ற இல்ல, எக்ஸ்போர்ட் பிளஸ் டொமஸ்டிக் சேல் பண்ற. ஒத்துக்கிறியா? நீ வெறும் என்ன மட்டும் தான் பண்றேனா உனக்கு ரீஃபண்ட் இல்லாம வேற ஆப்ஷனே கிடையாது. பிகாஸ் ஐடிசி எடுக்கலன்னா கூட ஐடிசிக்கு எடுக்கிறதுக்கு அவுட்புட் டாக்ஸ் வேணும்ல. பிகாஸ் நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ண மாட்டேன்னா அவுட்புட் டாக்ஸை கலெக்ட் பண்ண மாட்டேன். அதனால நான் ரா மெட்டீரியலுக்கு மேல பே பண்ற ஜிஎஸ்டி அப்படியே அக்யூமுலேட் ஆகி நிற்கும். அதை நான் என்னவா தான் வாங்கணும். இன்கேஸ் நான் என்னவும் பண்றேன் எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்றேன் டொமஸ்டிக் சேலும் பண்றேன்னா, ஹலோ சார், இந்த டொமஸ்டிக் சேல் இருந்து அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிப்பேன் நான்.
எஸ் சார். இந்த எக்ஸ்போர்ட்ல நான் அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ண மாட்டேன், பட் அதோட ரா மெட்டீரியலுக்கு ஐடிசி பே பண்ணிருப்பேன். இந்த ஜிஎஸ்டி பெய்ட அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்டர் கூட என்ன பண்ணிக்கலாம்? அப்ப இந்த பீப்புள் என்ன எதுக்கு வந்து நிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல, ரீஃபண்டுக்கு வந்து நிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. இன் ஆர்டர் டு ரெடியூஸ் த கம்ப்ளைன்ஸ் பர்டன். அப்ரிஷியேட் பண்றியா? But 16 subsection 3 refund, registered person making NRS eligible for refund under an option. ரெண்டு ஆப்ஷன்ல தான் you are eligible. Number 1, export under bond or LUT. Export under without paying IGST and claim refund of unutilized what? Or export on paying IGST and claim refund of such what? What they are trying to say is, my dear lovable students, இப்போ நீ இந்தியால நீ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணனும் ஆசைப்படுறியா, ரெண்டு ஆப்ஷன்ல தான் என்ன பண்ண முடியும். ஆக்சுவலா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணா அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். பிகாஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணா இட்ஸ் an interstate supply. நீ ஐஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணி தான். பட் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா அது ZRS னு ட்ரீட் பண்ணிருக்கோம். அதுக்கு நீங்க அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ண வேண்டிய ஏன் அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைனா எக்ஸ்போர்ட்டை சீப்பர் ஆக்கிறதுக்காக. அதர்வைஸ் எக்ஸ்போர்ட் காஸ்ட்லியர் ஆயிடும். Because as per section 16 of the GST Act, only a registered person can take ITC. If you collect IGST output tax from the person who are situated outside India, anyway they can't take ITC. So automatically it will be added to the cost of that item. So they will not be interested to purchase goods from India because the cost of purchase will be more. So what government is saying that you don't worry at all, my dear lovable students, you export as much as possible. You export as much as possible, and we have treated that as NRS, ZRS. We don't want GST. But hello sir, you have to give us a satyam that sir, this is for example export ஆவணும்னா certain conditions இருக்கு. Goods should actually leave outside India, and the amount consideration should be received in convertible foreign currency. இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா நீ ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய, ஆனா நாளைக்கு என்ன ஏமாத்த என்ன இருக்கு, வாய்ப்பு இருக்கு. அப்ப நீ என்ன பண்ணுனா முதல்ல நீ எனக்கு ஒரு பாண்ட் எழுதி கொடுத்துரு, ஆர் லெட்டர் ஆஃப் அண்டர்டேக்கிங் LUT எழுதி கொடுத்துரு. இன்கேஸ் நான் கண்டிஷனை வயலேட் பண்றேன்னா நாளைக்கு இது ZRS கிடையாது நீங்க ப்ரூவ் பண்றீங்கன்னா, ஹலோ சார் இந்த பாண்டை நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கங்க. பாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு அதுல அவுட்புட் டாக்ஸ் எவ்வளவு லைபிலிட்டி வருதோ அந்த வர்ற லைபிலிட்டிக்கு நான் கட்ட என்னவா இருக்கேன், ரெடியா இருக்கேன். இப்படிங்கும்போது நான் வந்து அல்டிமேட் கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து அவுட்புட் டாக்ஸ் நான் கலெக்ட் பண்ண மாட்டேன். பிளஸ் நானும் என் கையில இருந்து என்ன பண்ணலனா அவுட்புட் டாக்ஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணல. இப்போ நான் கட்டின ஜிஎஸ்டி மட்டும் என்னவா நிக்குது, ஐடிசியா நிக்குது. இப்போ எனக்கு அதுக்கு எகெயின்ஸ்டா வந்து செட் ஆஃப் பண்றதுக்கு எனக்கு என்ன டாக்ஸ் கலெக்டட் இல்ல, இந்த NTC நான் அப்படியே வந்து என்னவா கேட்பேன்னா ரீஃபண்டா கேட்பேன். ஆர் யூ ஆல் ரியலி வித் மீ? இப்போ ரெண்டாவது ஆப்ஷன் என்னன்னா சார், இப்போ நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போறேன். எக்ஸ்போர்ட்னாலே ZRS. ஆக்சுவலா நீ என்ன தேவையில்லைன்னா டாக்ஸே கட்ட வேண்டிய சார், டாக்ஸே இல்லைன்னா டாக்ஸ் இல்லாம ஆக்கி இருக்காங்களா, இல்லாம ஆக்கி இருக்காங்க. அப்ப அதுக்கு என்ன உண்டு, இந்த கவர்மெண்டோட ரூல் என்னன்னா முதல்ல நீ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடு. முதல்ல நீ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த ஷிப்பிங் பில், எக்ஸ்போர்ட் பில் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு எங்க கிட்ட வா, நீ கட்டின அவுட்புட் டாக்ஸ் நாங்க ரீஃபண்ட் கொடுத்துறோம். You have to prove yourself that, my dear lovable students, you have exported. You are what? அப்ப நீ இப்ப என்ன சொல்றேன்னா சார் ஒரே ஒரு நிமிஷம் சார், இப்போ நீங்க என்கிட்ட இப்ப அட்வான்ஸா டாக்ஸ் கட்ட சொல்றீங்களே, அந்த டாக்ஸ் ஐதர் என் பாக்கெட்ல இருந்து கட்டணும், இல்லைன்னா நான் வந்து ரெசிபியன் கிட்ட நான் கலெக்ட் பண்ணும். ரெசிபியன் கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ண ஒத்துக்கவே மாட்டான். பிகாஸ் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஐஜிஎஸ்டி அவனுக்கு என்னன்னே தெரியாது. அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் ஐஜிஎஸ்டி பேர் பண்றதுக்கு ரெடியா இல்லை. பிகாஸ் அவனால ஐடிசி எடுத்துக்க ஓகே சார். இப்போ என் பாக்கெட்ல இருந்து எடுத்து கட்ட வேண்டியமா இருக்கு சார். இப்போ அப்படி நான் என் பாக்கெட்ல இருந்து எடுத்து கட்டும்போது என்னோட ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எஃபெக்ட் ஆக என்ன இருக்கு, வாய்ப்பு இருக்கு. அப்ப நீங்க எனக்கு ஒரு ஆப்ஷன் என்ன கொடுங்க, நான் பாண்ட் ஆர் LUT ஆப்ஷன் கொடுங்க. இன்கேஸ் நாளைக்கு இந்த எக்ஸ்போர்ட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஷிப்பிங் பில் அதான் வந்து 54 subsection 4 டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ். நான் டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ் சப்மிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட்ல ஏதாவது ஷார்ட் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுதுன்னா அதை நீங்க எக்ஸ்போர்ட் இல்லைன்னு வேணா என்ன பண்ணீங்கன்னா டிக்ளேர் பண்ணீங்க. அப்படி எக்ஸ்போர்ட் இல்லைன்னு டிக்ளேர் பண்ணா அதை வந்து ஒரு டொமஸ்டிக் நார்மல் சேலா ட்ரீட் பண்ணீங்க. அப்படி நீங்க ட்ரீட் பண்றதா இருந்தா அதுல வர அவுட்புட் டாக்ஸை இந்த பாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி நான் பே பண்ண ரெடியா இருக்கேன். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் எப்படின்னா பாண்ட் ஆர் LUT ஆப்ஷன். அப்ப நான் நயா பைசா அவுட்புட் டாக்ஸ் நான் கட்ட வேண்டிய கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ எதுவுமே இருக்காது, சும்மா பாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டியதான். அப்படி நான் பாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி என்னோட எக்ஸ்போர்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணி ஷிப்பிங் பில்லையும் பிளஸ் டாக்குமெண்ட்ஸையும் சப்மிட் பண்ணி 54 subsection 4ல டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ் அவனுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா அவன் என்ன சொல்லுவானா எக்ஸ்போர்ட் என்ன ஆயிடுச்சு, கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு, நீ அவுட்புட் டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய இது ZRS தான். தட் மீன்ஸ் ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளை தான். அப்ப நீ என்ன கேக்குறனா, ஐயா இது ZRS தானே ஐயா, இந்த ஃபினிஷ் குட்ஸை நான் என்ன பண்றதுக்கு மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு நான் இந்தியால என்ன வாங்கியிருக்கேன்,
அந்த ரா மெட்டீரியல் வாங்கும்போது நான் என்ன பே பண்ணியிருக்கேன்? இப்போ எனக்கு ஜிஎஸ்டி என்னவா கொடுங்க, ரீஃபண்டா கொடுங்க, ரீஃபண்டா கொடுங்க. அறிவல் ரிலீவ் வித் மீ. அப்போ 54 சப்செக்ஷன் 3ல அந்த ஐடிசியை அந்த ரீஃபண்டை என்னவா ஐடிசியை ரீஃபண்டா கொடுத்துருவாங்க. ரைட்டா? ரைட் மேன். ஸோ பட் நீ ஒரு ஃப்ராடு. என்ன விஷயம்னா இப்போதான் லாஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது உனக்கு பாண்ட் ஆர் எல்யூடி ஆப்ஷன் நான் கொடுத்து தான் நீ எக்ஸ்போர்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ண. அதுக்கப்புறம் நீ டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ் எடுத்துட்டு வந்த. ஷிப்பிங் பில்லுக்கும் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. நீ சொன்ன டேட்ல எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ளிகேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணல. அறிவல் ரிலீவ் வித் மீ. ஸோ கவர்மெண்ட் சொல்றா இனிமே உனக்கு என்ன ஆப்ஷன் தர்ற மாதிரி ஐடியா இல்லை. பாண்ட் ஆர் எல்யூடி ஆப்ஷன் தர்ற மாதிரி இல்ல. நீ இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போறியா? 1 lakh rupees இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை. அறிவல் ரிலீவ் வித் மீ. பிளஸ் கண்டிப்பா சிஜிஎஸ்டி வராது, மேண்டேட்டரி என்னதான் வரும், பிகாஸ் எக்ஸ்போர்ட் இல்லையா. இதுக்கு வந்து ஒரு 18% போடு, பிகாஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் எத்தனை பர்சன்ட்? 18%. டோட்டல் 1,18,000. இந்த 18,000 rupees நீ பாக்கெட்ல இருந்து எடுத்து கட்டு. இந்த 18,000 rupees பாக்கெட்ல இருந்து எடுத்து கட்டு. அறிவல் ரிலீவ் வித் மீ. இப்போ நீ டைரக்டா பார்த்தேன்னா டைரக்டா 18,000 rupees பாக்கெட்ல இருந்து கட்டுற. இன்டைரக்டா ஆல்ரெடி ஜிஎஸ்டி ரா மெட்டீரியலுக்கு வாங்கியிருக்க நீ. இது டைரக்டா கட்டுறது. இது என்னவா கட்டுறது? இந்த டிரான்சாக்ஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் 54 சப்செக்ஷன் 4ல டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ்க்கு வா. டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ் நாங்க செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது ZRS இல்லையா நாங்க கன்ஃபார்ம் பண்றோம். அப்படி ZRS இது என்ன பண்றதா இருந்தா கன்ஃபார்ம் பண்றதா இருந்தா இப்ப கட்டி இருக்கிற 18,000 rupees மட்டும் நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா ரீஃபண்டா கொடுப்போம். ஏன் இப்ப கட்டி இருக்கிற 18,000 சாரே? அப்ப நான் கட்டின எதை? இந்த 18,000 கட்டும் போது அதை மைனஸ் பண்ணி தான் கட்டுவேன். நீ மைனஸ் ஐடிசி எடுத்துட்டு நெட் அமௌண்ட் தான் நீ கட்டுவேன். அறிவல் ரிலீவ் வித் மீ. ஏன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு அல்டிமேட்டா அதானே வரணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து அவுட்புட் டாக்ஸ் எனக்கு 18,000 இருக்கா. அப்போ அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்டட் எவ்வளோ? 18,000 மைனஸ் ஐடிசி எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1,000 rupees என்ன இருக்குன்னா ஐடிசி இருக்குன்னா 17,000 rupees நீ கவர்மெண்ட் பாக்கெட் இருந்து கட்டிடுவேன். எஸ் சார். இப்போ உனக்கு 18,000 ஒரு ரீஃபண்டா கொடுத்துருவான். 18,000 ரீஃபண்ட் கொடுத்துட்டான். நான் பாக்கெட்ல இருந்து எவ்வளோ கட்டினேன்? 17,000 கட்டினேன். பிளஸ் ஆல்ரெடி ஐடிசி எவ்வளோ வரணும்? 1,000. அப்போ திஸ் இஸ் த செகண்ட் ஆப்ஷன். அறிவல் ரிலீவ் வித் மீ. இந்த செகண்ட் ஆப்ஷன் யாருக்குன்னா ஃப்ராட் பசங்க தான் ஒர்க் ஆகும். ஜெனரலி 99.99% நாங்க எக்ஸ்போர்ட்டை ப்ரமோட் பண்ணுவோம். எக்ஸ்போர்ட்டை ப்ரமோட் பண்றதுக்காக தான் ஆக்சுவலா நாங்க வந்து எஃப்டிபி எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம், ஃபாரின் ட்ரேட் பாலிசி. அதுக்கு தான் நாங்க வேரியஸ் ஸ்கீம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். டியூட்டி ஃப்ரீ இம்போர்ட் ஆத்தரைசேஷன் ஸ்கீம், டியூட்டி எக்ஸம்ஷன் ஸ்கீம், சார் ரெமிஷன் ஸ்கீம். அறிவல் ரிலீவ் வித் மீ. அப்ப நாங்க எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு எகெயின்ஸ்டே கிடையாது. இந்தியா இஸ் ப்ரமோட்டிங் தி எக்ஸ்போர்ட். ஹலோ சார். பட் நீ ஒரு ஃப்ராட் பைலா இருந்தா எங்களால வந்து பாண்ட் ஆர் எல்யூடி தர முடியாது. அப்ப நாங்க எக்ஸ்போர்ட் ஆன் பேயிங் ஐஜிஎஸ்டி அண்ட் கிளைம் ரீஃபண்ட் ஆஃப் சச் வாட் சச் ஐஜிஎஸ்டினா 18,000 ரூபாய் தான் ரீஃபண்ட் பண்ணுவோம். அப்ப நீ என்கிட்ட என்ன கேட்க கூடாதுன்னா சார் நான் ஆல்ரெடி எனக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி இருக்கே சார் அப்படின்னு கேட்க. பிகாஸ் அதை செட் ஆஃப் பண்ணி தான் ரிமைனிங் பே பண்ணுவேன். அந்த ஐஜிஎஸ்டி தான் சொல்றானே தவிர மொத்த அமௌண்ட் கிடையாது. ஸோ வாட் வி ஆர் டாக்கிங் இஸ் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வாட் ஆர் த சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் இன் விச் யூ ஆர் என்டைட்டில் ஃபார் refund. There are 10 circumstances under the act you are entitled for refund under section 54. Number 1, sir, goods or services exported. இனிமே ZRS. இப்போ இந்த வார்த்தையை தான் நம்ம இத்தனை நேரம் அனலைஸ் பண்ணோம். goods or service exported தான் or supply to SEZ developer or unit. இதை தான் வந்து நம்மளோட GST ஆக்ட்ல ZRS னு சொல்றோம். What is ZRS? So have you done zero rated supply? Yes sir. You would have done under 2 option, either bond or LUT option. If bond or LUT option, refund is the ITC on the raw material. Yes, sir, have you done the export using the no, not raw material, second option, payment of IGST option? Then sir, IGST component is the refund because you would have already set off that. So this is the first one. Next one, have you done any deemed export? Then you are entitled for what? Refund. Sir, what do you mean by sir deemed exports? Are question arises, correct? Yes, so we are going to talk about the second term called as deemed export. Central government has notified suppliers deemed export under section 147 of the ANM. These 4 things will be treated as an export. Supply of goods against N authorization, supply of capital goods against EPCG authorization, supply to EOU, supply of goods by bank or PSU against N authorization. I will tell you man, very simple man. For example, sir, this is India and this is also India, this is outside India. Appreciate pandriya? Sir, my dear lovable students, India, outside India, India, outside India. I am situated inside India. One of the 4 people are situated inside India. நான் இந்தியாக்குள்ள இருக்கேன், 4 பேரும் இந்தியாக்குள்ள தான் இருக்காங்க. யார் 4 பேர் இந்தியாக்குள்ள இருக்காங்கன்னா அட்வான்ஸ் ஆத்தரைசேஷன் வச்சிருக்கிற ஒருத்தன். எது? ரெண்டாவது EPCG ஆத்தரைசேஷன் வச்சிருக்கிற ஒருத்தன். EPCG ஆத்தரைசேஷன் வச்சிருக்கிற ஒருத்தன். ஹலோ சார்.
then sir EOU export oriented undertaking வச்சிருக்கிற ஒருத்தர் ஓகேவா then Bangor PSU sir Bangor PSU இவங்க நாலு பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா சார் இவங்க நாலு பேர் எக்ஸ்போர்ட்ல என்கேஜ் ஆகுறாங்க இவங்க நாலு பேருமே எக்ஸ்போர்ட்ல என்கேஜ் ஆகுறாங்கன்னா நான் இவங்களுக்கு சப்ளை பண்றேன் இந்தியாக்குள்ள இருக்கிறனா இந்த நாலு பேருக்கு சப்ளை பண்றேன் இந்த நாலு பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா இந்தியாக்கு வெளியில சப்ளை பண்ண அப்ப நான் இந்தியாக்கு வெளியில சப்ளை பண்ண மாதிரி this is called as என்ன export sir have you done the deemed export sir yes sir then if you have done the export deemed export then you are entitled for refund are you really with me yes sir is this sir ZRS only export is ZRS correct sir supply to SEZ is what ZRS is this is not ZRS this is என்ன supply deemed supply this is என்ன supply deemed export என்ன export Deemed export. right man taxability deemed exports are not ZRS so all such deemed exports are subject to levy of what that is they have to pay IGST and do not have option to supply under bond or இங்க bond or LUT option கிடையாது கையில இருந்து காசு எடுத்து கட்டி தான் ஆகணும் but the paid IGST can be claimed as refund either by the what or by the what by filing a application for example நீ வந்து இந்தியாக்குள்ள இருக்கியா இந்த நாலு பேர் இந்தியாக்குள்ள இருக்காங்களா நீங்க இந்த நாலு பேர் சப்ளை பண்றீங்களா இந்த நாலு பேர் என்ன சொல்றான்னா தம்பி உன்கிட்ட இருந்து நான் எதை வாங்கி குட்ஸ வாங்கி நான் என்ன பண்றேன் அப்ப எனக்கு ZRS ஆயிடுது எனக்கு என்ன ஆயிடுது ZRS ஆயிடுது ஓகேவா நான் அவுட்புட் டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய நான் பாண்ட் ஆர் LUT குட் பாயா இருக்கேன் நான் நீ தயவு செஞ்சு எனக்கு சப்ளை பண்ணும்போது நான் உனக்கு IGST தர மாதிரி எனக்கு ஐடியா இல்ல நான் உனக்கு IGST தர மாதிரி பிகாஸ் என்னோட நோக்கம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறது அதுக்கடையில் என்னால் ரீஃபண்ட்லாம் போய் நிக்க முடியாது நீ எனக்கு சப்ளை பண்றதா இருந்தா உன் பாக்கெட்ல இருந்து எடுத்து காசு எடுத்து IGST கட்டிக்கோ ஹலோ சார் இன்கேஸ் உனக்கு கட்டுறதுக்கு துன்பமா இருக்குன்னு வச்சுக்குவேன் எனக்கு வேற 100 பேர் இருக்கான் சப்ளை பண்றதுக்கு நீ கிளம்பு ஹலோ சார் அப்ப இவன் என்ன பண்ணுவான்னா எஸ்கேப் ஆயிடுவான் டாக்ஸ் லைபிலிட்டில இருந்து இப்போ ஐயோ என் பிசினஸ் அடி வாங்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என் பாக்கெட்ல இருந்து என்ன எடுத்து IGST கட்டி என்ன பண்ணிடுவேன் எடுத்துருவேன் ஆரியல் ரிலீவ் வித் மீ இப்போ ஆக்சுவலா இதுக்கு வந்து டாக்ஸே கட்ட வேண்டிய என்ன இல்ல நான் டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்ல யாரு கட்டி இருக்கணும் அவன் தந்திருக்கணும் அவன் 4 பேர் தந்திருந்தா 4 பேர் போய் ரீஃபண்ட் நின்றுக்கணும் அவன் என்ன சொல்றான்னா எனக்கு ரீஃபண்ட் நிக்கிறதுக்கு என்ன இல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல டைம் இல்ல எனக்கு விருப்பம் இல்ல நான் எக்ஸ்போர்ட்டே எனக்கு வந்து இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் வச்சுக்கிறேன் மண்டே சொல்லிது எனக்கு அதனால இவன் என்ன சொல்றான்னா நீ வேணா என்ன பண்ணிக்கோ பாக்கெட்ல இருந்து கட்டிக்கோ பாக்கெட்ல எடுத்து கட்டின அப்புறம் நான் இந்த பில்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போய் என்ன பண்ணுவேன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியால 54 சப்செக்ஷன் 4ல டாக்குமெண்ட் எவிடன்ஸ் சொல்லி வைப்பேன் தம்பி நான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன் 4 பேருக்கு என்ன பண்ணிருக்கேன் சப்ளை பண்ணிருக்கேன் அவங்கிட்ட ஒரு சர்டிபிகேட் வாங்குவேன் என்னன்னா அவன் எனக்கு வந்து என்ன டாக்ஸ் தரல IGST தரல அவன் பர்ச்சேஸ் எங்கிட்ட இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது அவன் எனக்கு என்ன தரல IGST தரல நான் தான் என் பாக்கெட்ல இருந்து என்ன பண்ணிருக்கேன் டாக்ஸ் கட்டி இருக்கேன் அப்ப I paid the tax from my pocket are you really with me please give me as what refund இப்போ சார் இந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல சப்ளையர் will go and stand for refund இதே ஜெனரலா நார்மலா டிரான்சாக்ஷன் நடக்குதுன்னு வெச்சுக்குவேன் தலைவன் 4 பேர் வந்து குட்ஸ் ரிசீவ் பண்ணும்போது என்ன கொடுத்து தான் ரிசீவ் பண்ணிருக்கான் டாக்ஸ் கொடுத்து தான் ரிசீவ் பண்ணிருக்கான் ஆனா இவனுக்கு என்ன இருக்காதுன்னா அவுட்புட் டாக்ஸ் இருக்காது பிகாஸ் பாண்ட் ஆர் LUT ஆப்ஷனா இருக்கும் ஆர் GST paid IGST paid ஆப்ஷனா இருக்கும் கரெக்ட்டா இல்லையா அப்படி வரும்போது ரொம்ப சிம்பிள் யார் போய் நிப்பா ரெசிபியன்ட் போய் நிப்பா கரெக்ட்டா இப்போ பாக்கெட்ல இருந்து சப்ளையர் என்ன பண்ணியிருந்தா கட்டி இருந்தா ரெசிபியன்ட் போய் நிக்க கூடாது ஏன்னா ரெசிபியன்ட் அப்படி போய் நின்னான்னா யாரோட காசுக்கு யார் பெனிஃபிட் எடுக்கிற மாதிரி that's what principle of unjust enrichment that is called as puja principle of unjust enrichment hello sir அப்ப பூஜா என்ன சொல்றாங்கன்னா சார் அடுத்தவன் காசுல நீ நல்லாவே கூடாது அடுத்தவன் காசுல நீ நல்லாவே அப்ப யார் டாக்ஸ பேர் பண்ணிருக்காங்களோ அவங்க தான் போய் எதுக்கு நிக்கணும் இல்லனா பூஜா ஆயிடும் பூஜா இஸ் நாட் allowed under the act so principle of unjust enrichment is not allowed அடுத்தவன் காசுல நல்லாவே கூடாது principle of unjust ஏன்னா ஜஸ்ட் கிடையாது unjust enrichment நீ enrich ஆவற ஹலோ சார் பூஜா ஆக்ட்ல அலௌட் கிடையாது ஓகே ரைட் திஸ் இஸ் வாட் தி செகண்ட் ஒன் conditions the refund can be claimed by submitting an evidence as required under 58 subsection 4 correct இல்லையா in case refund is sought by the யாரு supplier recipient shall submit an undertaking manually that he shall not claim the refund for that supplies and no ITC is claimed by him if refund is sought if recipient is sought refund there is no restriction in case supplier sir 99.99% யார் தான் ரீஃபண்ட் போய் நிப்பான்னா ரெசிபியன்ட் தான் போய் நிப்பான்
4 பேர் தான் போய் நிப்பாங்க. பட் இன்கேஸ் அவ ஒரு விடக்குன்னு வச்சுக்குவேன் சார், இப்போ யார் போய் நிக்க வேண்டியதா இருக்கு? அப்ப சப்ளையர் போய் நிக்கும் போது he has to give a declaration that நான் அவுட்புட் டாக்ஸ் அவனுக்கு பே பண்ணல, இந்த அமௌண்ட் நான் ஐடிசியா எடுத்துக்க மாட்டேன், நான் ரீஃபண்டுக்கு வந்து நிக்கவும், that means என்னோட கேஸ் பூஜா ஆகாது, பிரின்சிபல் ஆஃப் அன்ஜஸ்ட் என்ரிச்மெண்ட் ஆகாது. நீங்க தாராளமா என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, so these are the 10 cases in the entire act, GST act, which will amount to what? Refund. Number 1, goods or services exported or supplied to SEZ developer or unit, which is NRS or என்ன supply, என்ன export as per section 147. Yes sir, unutilized ITC. Unutilized sir, I am having unutilized ITC. Unutilized what? ITC. Sir, why I am having unutilized ITC? It may be because of inverted duty structure. It may be because of inverted duty structure. Another duty structure. For example, my purchases may be 28%. Are you really with me? I am selling at what percentage? So always my ITC is more. So என்ன சார், நான் எனக்கு வந்து எப்போ ஐடிசி அக்யூமுலேட் தான் ஆகுது, எனக்கு அவுட்புட் டாக்ஸ் கூட எவ்வளவுதான் செட் ஆஃப் பண்ணாலும் என்ன ஆகாது, மேட்ச் ஆகாது, க்ளோஸ் ஆகாது. So that ITC I can get it as refund. எலக்ட்ரானிக் என்ன லெட்ஜர், நான் வந்து ஜிஎஸ்டி கட்டும்போது தெரியாம பாக்கெட் வந்து கச்சா முச்சான்னு எடுத்து கட்டிட்டேன், ஆனா எனக்கு அவ்வளவு அவுட்புட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி வரல. அப்ப எனக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர் இருக்கிற அமௌண்ட், இது எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர்ல இருக்கிற அமௌண்ட், கீழ எலக்ட்ரானிக் ரீஃபண்ட் வவுச்சர். என்ன வவுச்சர்? என்ன ஆச்சுன்னா மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ANM கிளாஸஸ்க்கு ஒரு 10,000 rupees plus GST ஒருத்தங்க ஃபீஸ் கட்டிட்டாங்க. ஓகேவா? நான் உடனே டைம் ஆஃப் சப்ளை, தட் இஸ் டேட் ஆஃப் இன்வாய்ஸ் ஆர் டேட் ஆஃப் பேமெண்ட் whichever is, எனக்கு டைம் ஆஃப் சப்ளை ஆச்சுன்னு சொல்லி நான் உடனே GST எடுத்து டிபார்ட்மெண்ட் கட்டிட்டேன். பட் கிளாஸை கேன்சல் பண்ணிட்டோம், கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்ணலன்னு சொல்லி ரீஃபண்ட் கொடுக்க வேண்டியதா இருந்துச்சு. ரீஃபண்ட் டோட்டலா என்ன சார், 11,800 rupees ரீஃபண்ட் கொடுத்துட்டோம். ஹலோ சார், இப்போ சார் 1,800 GST உள்ள வந்துச்சா, 1,800 GST வெளியே போயிச்சா, டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட என்னோட 1,800 மாட்டிக்கிச்சு. கரெக்டா? இப்போ that 1,800 can be get it as refund. So at that time I have to issue a document called as என்ன voucher. Then மாத்தி instead of CGST you have paid என்ன சார், CGST SGST you have paid IGST, or instead of IGST you have paid CGST or SGST. You pay the correct tax and then get it as a refund. கரெக்டா? IGST paid by the what? Tourist. For example, இங்க பாருங்க, இது ஆக்சுவலா பிராக்டிகலி யாருமே கிளைமே பண்ண மாட்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு டூரிஸ்ட் இந்தியாவுக்கு வரான்னு வச்சுக்குவேன், இந்தியா விட்டு வெளியே போகும்போது அவங்க ஏர்போர்ட்ல எல்லாம் பொருளை வாங்குவார்ல. எஸ் சார், ஆக்சுவலி இட் இஸ் an export. இப்போ நம்ம இந்தியாவுக்கு வெளியே எடுத்துட்டு போனா ZRS, இவரும் அதான் பண்றாரு, டூரிஸ்டும் அதான் பண்றாரு இல்லையா? டூரிஸ்ட் வந்து இப்போ என்னன்னா சார், இங்க ஜிஎஸ்டி கட்டிட்டு ஏதாவது இந்தியாவுக்கு வெளியே எடுத்துட்டு போறதா இருந்தா அந்த அமௌண்ட்டுக்கு என்ன கேட்டா கொடுப்பாங்க. ஆனா யாரும் கேட்க மாட்டாங்க, பிகாஸ் அவங்க தெரியாது சார், தெளிவா தெரியறவங்களுக்கு தான் தெரியும். நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன ஆர்டர், final order, that is first appellate authority, second appellate authority, GST, AT, High Court, Supreme Court, their order is amounting to refund, then they are entitled for what? Refund, right? Finalization of end assessment, after passing the provisional assessment under section 60 subsection 1 within 90 days from the date of application, then the final assessment order should be passed within array masam from the 60 subsection 1 order. It can be extended for another 6 months or it can be extended for another 4 years. The maximum the provisional assessment may be provisional for a maximum period of 5 years. Correct? And human bodies, this is what we have discussed. This is introduction to refund. We'll be start talking about 54 subsection 1, that is N application. So are you falling under this 10 category? Are you entitled for refund? Come and file the refund application under section 54 subsection 1, that is N application. So that 10 category actually classified into 2 category. Number 1, refund of balance in the electronic cash ledger. Electronic cash ledger la balance in the refund vaangalama? Yes sir. Any person can claim refund in the return furnished under N9. Inform GSTR 3, GSTR NSR 4, 7, now all these things are not there. GSTR 3B is there. Correct? Yes sir. File as per 49 subsection 6. That means என்ன சொல்றாங்கன்னா, எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர்ல பேலன்ஸ் அதிகமான அந்த அமௌண்ட் என்ன வாங்க போறேன், ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்போது ஒரு கிளிக் கொடுத்துரு, பேலன்ஸ் அவைலபிள் இந்த எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர் எனக்கு என்னவா கொடுத்துருங்க அப்படின்னு அவன் பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்பவே கிரெடிட் பண்ணிடுவாங்க. நீ ஜிஎஸ்டியில் ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கும்போது ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் கொடுத்துருப்ப இல்லையா, அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் உனக்கு கிரெடிட் வந்து விழுந்துரும். தட் மீன்ஸ் நீ வந்து எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர்ல இருக்கிற அமௌண்ட் என்னவா வாங்கணும்னா, நீ ஜிஎஸ்டி RFD 01 ஃபைல் பண்ண வேண்டிய ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ற மூலமாவே என்னவா வாங்கிக்கலாம். Right man. Other refund are remaining 9 circumstances. Correct? Any person claiming refund may make an application in form GST RFD 01. What is the form? GST RFD 01. What is the form? Before the expiry of 2 years from the relevant date. That means நீ முதல்ல relevant date என்னன்னு determine பண்ணணும். என்ன டேட்ல இருந்து? relevant dateல இருந்து 2 years குள்ள நீ application போடணும். ஓகேவா? relevant dateல இருந்து நீ 2 years குள்ள, that means GST என்னது,
RFD RFD refund RFD refund 01 எந்த டேட்ல இருந்து அதான் क्वेश्चन what is the relevant date that relevant date இப்போ இங்க பாத்துக்கோ நீ goods export பண்ணிருப்பியா goods export பண்ண ZRS 10 circumstances இருக்கா deemed export of goods 147 10 circumstances இருக்கா export of service yes sir 10 circumstances இருக்கு ZRS இருக்கு இல்லையா final order of 4 appellate authority இருக்கா finalization of provisional assessment இருக்கா part 2 அங்க இடம் பத்தாதனால கீழ போட்டுருக்கேன் refund of ITC by the input service distributor IST refund வாங்குற மாதிரி இருக்குமா which are other circumstances man இது 10 இல்லாம 11 that is UN bodies இல்லாம others hello sir which other cases where you are entitled for a refund okay man next one person other than supplier supplier இல்லாம recipient வந்து refund வாங்குற மாதிரி இருக்குமா and other cases man இப்போ எப்பல இருந்து 2 years கவுண்ட் பண்ணுங்கறதா மேட்டர் நான் கேக்குறதுக்கு சார் திங்க் பண்ணி பதில் சொல்லுங்க நீங்க goods export பண்றீங்க நீங்க goods export பண்றீங்க ஓகேவா நீங்க sea or air வழியா பண்ணலாமா ஓகே மேன் லேண்ட் வழியா பண்ணலாமா போஸ்ட் வழியா பண்ணலாமா sea or air வழியா பண்ணா எப்ப எக்ஸ்போர்ட் கம்ப்ளீட் ஆச்சுன்னு சொல்லலாம் எப்ப வெஹிக்கிள் வெளிய போச்சோ அப்ப என்ன டேட் ஆஃப் ஷிப் ஆர் ஏர்கிராஃப்ட் என்ன இந்தியா அப்ப எப்ப வந்து ஷிப் ஆர் ஏர்கிராஃப்ட் இந்தியா விட்டு வெளிய போயிருக்கோ அப்ப என்னாச்சு எக்ஸ்போர்ட் ஆயிடுச்சு அதுதான் ரெலவென்ட் டேட் அந்த ரெலவென்ட் டேட்ல இருந்து 2 இயர்ஸ் குள்ள நீ போய் கதவு தட்டணும் எது ரீஃபண்ட் அப்ளிகேஷன் போடணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் லேண்ட் எப்போ எக்ஸ்போர்ட் கம்ப்ளீட் ஆச்சு சொல்லலாம் when the goods passes the frontier passes the what not the customs frontier the Indiaங்கற அந்த இடத்தை விட்டு வெளிய போனதுக்கு அப்புறம் போஸ்ட் அந்த டேட் ஆஃப் டேஷ் ஆஃப் போஸ்ட் போஸ்டல் டிபார்ட்மென்ட் எப்ப டிஸ்பாட்ச் பண்ணாங்களோ அதுல இருந்து நீ வந்து 2 இயர்ஸ் குள்ள போய் கதவு தட்டணும் எனக்கு குடு ரீஃபண்ட் கொடு are you really with me deemed export வெச்சுக்குவேன் date on which the return relating to such deemed export is what file for example நம்ம வந்து deemed export 147 people க்கு பண்ணுவோம் இல்லையா நான் அவுட்வர்ட் சப்ளை பண்ணிட்டு அது எந்த ரிட்டர்ன்ல நான் அவுட்வர்ட் சப்ளை காட்டணும் ஹலோ சார் அந்த டேட்ல இருந்து 2 வருஷத்துக்குள்ள போய் கதவு தட்டிடலாம் அவன் எப்ப ப்ராசஸ் பண்றான் நான் வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவன் எக்ஸ்போர்ட் பண்றானா இல்லையா நான் மண்டை பிச்சுக்க வேண்டிய என்ன இல்ல அது அவனோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நான் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிட்டேனா எஸ் நான் சப்ளை பண்ணிட்டேனா அதே ரிட்டர்ன்ல காட்டிட்டேனா அவ்வளவுதான் மேன் தட்ஸ் இட் மேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் எண்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் எஸ் மேன் இப்போ நீ எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ் இருக்கா குட்ஸ்னா கண்ணால பார்க்க முடியும் போறதே சர்வீஸ் வந்து என்ன சார் பேய் மாதிரி ஆவி மாதிரி பறக்கும் கரெக்ட்டா நம்மளால கண்ணால பார்க்க அதனால சர்வீஸ் கம்ப்ளீட்டட் பிஃபோர் ரெசிப்ட் என்னது சர்வீஸ் கம்ப்ளீட்டட் காசு வர்றதுக்கு முன்னாடி என்ன முடிச்சிட்ட வேலையை முடி முதல்ல அப்புறம் வந்து ரீஃபண்ட் கேளு அதாவது காசு இன்னும் வரலப்பா முதல்ல என்ன மட்டும் முடிச்சிருக்க வேலையை மட்டும் முடிச்ச சர்வீஸ் கம்ப்ளீட்டட் பிஃபோர் என்ன காசே வரல வேலை முடிச்சிட்டு காசை வாங்க டேட் ஆஃப் ரிசீப்ட் ஆஃப் பேமெண்ட் இன் கன்வெர்ட்டிபிள் ஃபாரெக்ஸ் அதுக்கு அப்புறம் வந்து ரீஃபண்டுக்கு நில்லு நெக்ஸ்ட் பேமெண்ட் ரிசீவ் பிஃபோர் என்ன வந்திருக்கு காசு வந்திருக்கு ஆனா இன்னும் வேலையை முதல்ல வேலையை முடி அப்புறம் ரீஃபண்டுக்கு வந்து டேட் ஆஃப் இஷ்யூ ஆஃப் ஏன்னா வேலையை முடிச்சாதான் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணுங்க ரைட்டா எஸ் சார் சோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபைனலைசேஷன் ஆஃப் தி என்ன ரொம்ப சிம்பிள் டேட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் சச் ஆர்டர் எப்போ உன் காதுல வந்து அந்த ஆர்டர் வந்து விழுதோ அதுல இருந்து ஏன்னா எப்படா காதுல வந்து விழுது நீ வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்ப ரீஃபண்ட் வாங்குறது கரெக்டா finalization of an assessment date of adjusting tax after an assessment order final assessment order that means date of passing the final assessment order வந்து அந்த tax adjust பண்ணிட்டு final assessment order பாஸ் பண்றாங்க இல்லையா அன்னைக்கு நீ போய் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அங்க இருந்து 2 இயர்ஸ் போய் கதவு தட்டிக்கலாம் refund of ITC by what input service what distributor sir already ITC in their chapter la நம்ம section 20 படிச்சிருக்கோம் input service distributor sir end of the tax period in which n arises and எந்த பீரியட்ல எந்த tax periodல அந்த claim arise ஆகுதோ அந்த பீரியடோட ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணி 2 இயர்ஸ் குள்ள என்ன கேட்று person other than supplier இப்போதான் நான் வந்து deemed supplier கேஸ்ல other than supplier பத்தி பேசணும் கரெக்ட்டா சார் date of receipt of what எப்போ எனக்கு ரிசீவ் ஆகுதோ ரிசீவ் ஆனது 2 வருஷத்துக்குள்ள போய் கேட்கலாம் அதர் கேசஸ்னா டேட் ஆஃப் பேமெண்ட் ஆஃப் ஏன்னா டாக்ஸே கட்டலைனா நீ வந்தேனா சார் பூஜா ஆயிடும் டாக்ஸே கட்டாம நீ என்கிட்ட ரீஃபண்டுக்கு வந்தீங்கன்னா பூஜா ஆயிடும் பூஜா இஸ் நாட் அலௌட் தட் இஸ் வாட் பிரின்சிபல் ஆஃப் அன்ஜஸ்ட் ரைட் மேன் சார் வாட் இஸ் செக்ஷன் 54 சப்செக்ஷன் 1 refund application correct sir if you are falling under the 10 category if you are desirous to get it as refund sir within 2 years from the end of the relevant date you are supposed to file GST RFD 01 come and file GST RFD within 2 years from the relevant date la irundhu 2 years குள்ள என்கிட்ட வந்து கதவை தட்டுனேனா refund process பண்ணுவோம் அதுக்கு டைம் வேற இருக்கு
Now refund in any cases? Special cases. Sir, who is entitled for refund under what? Section 55. Any specified agency of UNO? Any specified agency of? UNO. Sir, இப்போ இந்தியாவுக்கு வெளியில் இருக்கிற கண்ட்ரீஸோட எம்பசிஸ் இந்தியாக்குள்ள இருப்பாங்கல்ல? Okay man. Multilateral financial institution of what? Organization. Consulate or embassy of என்ன country? Any other என்ன person? Basically நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க என்ன சார்? Foreign diplomatic mission. கரெக்டா? Services provided by foreign diplomatic mission is fully exempted. அப்போ ஃபாரின் டிப்ளமேட்டிக் மிஷன் அவுட்புட் டாக்ஸே கலெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா சர்வீஸ் ப்ரொவைடட் டு ஃபாரின் டிப்ளமேட்டிக் மிஷன் இஸ் டாக்ஸபிள். கரெக்ட்டா? அப்போ நீ ஃபாரின் டிப்ளமேட்டிக் மிஷனுக்கு என்ன பண்றதா இருந்தா அவங்க உனக்கு என்ன தருவாங்க? ஜிஎஸ்டி தருவாங்க. அதான அவங்களால என்ன எடுக்க முடியாது. அவங்க எதுக்கு தான் வந்து நிக்கணும்? அப்போ செக்ஷன் 55 ரீஃபண்ட். சோ ரீஃபண்ட் இன் என்ன கேसेस? என்ன கேसेस? ஸ்பெஷல் கேसेस. கரெக்ட்டா இல்லையா? above mentioned person யாருன்னு புரியுதா? can claim refund of tax paid on supply என்ன by them by making application once in every quarter. அவங்களுக்கு எல்லாம் 2 years கொடுத்துட்டாங்க. இங்க once in every quarter. But before the expiry of எத்தனை மாசம்? From the last day of the quarter in which such supply was received. Clear-ஆ? Yes sir. அப்போ அந்த குவார்ட்டர் முடியறதுக்குள்ள கரெக்ட்டா? ஆனா குவார்ட்டர் முடியறதுக்குள்ளன்னு சொல்லிட்டு மேக்ஸிமம் எத்தனை மாசம் தள்ளக்கூடாது? பட் பிஃபோர் தி எக்ஸ்பைரி ஆஃப் தி எத்தனை மாசம்? 6 months. அடுத்த 6 மாசம் முடியறதுக்குள்ள ரீஃபண்ட் கேட்டறணும் நீ. அது இல்லாம அக்யூமுலேட் பண்ணி எடுத்து வைக்க பட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் டைம் லிமிட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஹஸ் எக்ஸ்டெண்டட் டைம் லிமிட் அப்ளிகேஷன் ஃப்ரம் 6 months to எத்தனை? அது 18 months வரைக்கும் ஸ்பெஷல் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல அலோவ் பண்ணுவாங்க. ஒத்துக்கறியா? அப்ப இங்க வா. What is 54 subsection 1? A refund application. You are supposed to file the refund application in GST RFD 01 within 2 years from the that's game over. What is 54 subsection 2? Time limit for special cases. Special case in the section 55. எத்தனை 5? அதனால தான் subsection 2. ஏன்னா subsection 2 is the time limit for special cases. What is the time limit? 6 months. From the end of the quarter, but it should not exceed 6 months from the end of the maximum 6 மாசத்துக்கு மேல நீ அக்யூமுலேட் பண்ண before expiry of 6 months நீ வந்து என்ன கேட்டறணும்? refund கேட்டறணும். Right? Now refund of unutilized ITC. Refund of what? Unutilized what? ITC. Wow. Sir, registered person may claim refund of any unutilized ITC credit at the end of any period. உன்னோட எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர்ல உனக்கு என்ன இருக்குனா? அன்யூட்டிலைஸ் ஐடிசி இருக்குன்னா நீ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ரீஃபண்ட் கேட்கலாம், நாங்க ரீஃபண்ட் தருவோம். ஓகே மேம். அப்ப இது நாங்க ஐடிசிக்கு ரீஃபண்ட் தரமா? எஸ் சார். எத்தனை வார்த்தை? அதனால தான் 54 subsection 3 which is ITC. தெளிவா கேட்டுக்கோ. ஐடிசிக்கு ரெண்டு சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல ரீஃபண்ட் அலௌடு, 3 சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல ரீஃபண்ட் நாட் அலௌடு. 2 சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல ரீஃபண்ட் அலௌடு, 3 சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல ரீஃபண்ட் நம்பர் 1 ZRS made without payment of tax. Without payment of tax னா bond or LUT option. அப்ப எனக்கு ரா மெட்டீரியல் இருக்கிற GST அப்படியே அக்யூமுலேட்டா நிக்கும். அது நான் என்னவா கேட்கலாம்? நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்வெர்ட்டட் டியூட்டி ஸ்ட்ரக்சர். என்னது? என்னோட இன்புட்ல இருக்கிற ஐடிசி % ரொம்ப அவுட்புட் என்னவா இருக்கு? அப்ப எனக்கு எப்பவுமே ஐடிசில என்னதான் ஆகும்? ரீஃபண்ட் தான் அக்யூமுலேட் ஆகும் கண்டிப்பா. நெக்ஸ்ட் ஒன் சார், இந்த 3 சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல என்ன தர மாட்டாங்க? நீ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்க பட் இட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி. இட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு அப்படினா அது ZRS னு சொல்லவே முடியாது. நீ எக்ஸ்போர்ட் பண்ண பொருளுக்கு கண்டிப்பா என்ன டியூட்டி கட்டி தான் ஆகணும். அப்ப எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி கட்டி தான் ஆகணும்னா ரீஃபண்டுக்கு வந்து நிக்காதே. எஸ் சார். சார் சப்ளையர்ஸ் அவைல் என்ன டிராபேக்? டியூட்டி டிராபேக். கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட்ல ஆல்ரெடி நீ டியூட்டி டிராபேக் வாங்கிட்ட, திருப்பி அதே அமௌண்ட் ஜிஎஸ்டி ஆக்ட்ல எனக்கு ரீஃபண்ட் கொடுங்கன்னு வந்து நிக்காதே. ஹலோ சார். சப்ளையர் கிளைம்ஸ் ரீஃபண்ட் அண்டர் தி என் ஆக்ட். ஐஜிஎஸ்டி ஆக்ட்ல நீ ரீஃபண்ட் ஒரு வாட்டி கிளைம் பண்ணிட்டேனா திருப்பி வந்து அதே அமௌண்ட்க்கு ரீஃபண்ட் சொல்லி நிக்க கூடாது. கரெக்ட்டா? So what is 54 subsection 1? Refund application should be filed within from the inform number GST RFD. What is 54 subsection 2? Time limit for special cases. What are special cases? Section 55 யாருக்கு applicable? அதெல்லாம் தேவையில்லை. Foreign diplomatic mission. Right. What is 54 subsection 3? Time limit refund for ITC. ரெண்டு circumstances தருவோம். Number 1 LUT or ZRS பண்ணேனா கொடுப்போம். நம்பர் 2 இன்வெர்ட்டட் டியூட்டி ஸ்ட்ரக்சர்ல தருவோம். வேற எதுக்குமே நாங்க தர மாட்டோம். 3 சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல நாங்க தர மாட்டோம். ஐடிசி ஆல்ரெடி யூ எக்ஸ்போர்ட்டட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு என்ன டியூட்டி? ரெண்டாவது டியூட்டி டிராபேக் வாங்கிட்டேன், ஐஜிஎஸ்டி ஆக்ட்ல ரீஃபண்ட் வாங்கிட்டேன், திருப்பி சிஜிஎஸ்டி ஆக்ட்ல கேட்க கூடாது. ஏன்னா நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறது சிஜிஎஸ்டி ஆக்ட். நீ ஐஜிஎஸ்டி ஆக்ட்ல என்ன வாங்கிட்டா?
திருப்பி என்ன வந்து பின்ன CGST Act are you really with me? Wow, sir. A stands for agriculture and art related services. B stands for bridge. C stands for CABA. D stands for diplomatic mission. D 1 2 3 4 fourth letter 4 sir D documentary evidences. Are you really with me? 54 subsection 4 N evidences, documentary evidences. Okay man, you completed your export. Hello sir. You have to come and prove us that you have completed the export. So you have to give us N evidences. Documentary evidence as may be prescribed. Documentary evidence for principle of you have to prove ourselves that it will not amount to puja. It will not amount to puja ஆவாது நீ என்ன பண்ணனும்னா ப்ரூவ் பண்ணனும். ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டெய்னிங் நம்பர் அண்ட் டேட் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங். இதெல்லாம் தான் டாக்குமெண்ட் எவிடன்ஸ் கொடுக்கணும். நீ அந்த 10 சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் சொல்லி கொடுத்தல அதுல ரெலவென்ட் டேட் புரிஞ்சுச்சுல அதே மாதிரி எந்தெந்த கேஸ்க்கு எந்தெந்த டாக்குமெண்ட் தரணும். ஓகேவா? ஆர்டர்ஸ் பாஸ்ட் பை வாட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார் உனக்கு 4 அப்பரேட் அத்தாரிட்டி ஆர்டர் பாஸ் பண்ணிருப்பாங்கல அதோட ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் அண்ட் காப்பி ஆஃப் என் ஆர்டர், ப்ரூஃப் ஆஃப் பேமெண்ட் ஆஃப் டெபாசிட் பிஃபோர் அப்பீல், ப்ரீ டெபாசிட் கட்டியிருப்பல அதை தானே என்னவா வாங்க வர்ற அது கட்டியிருக்கிற முதல்ல எங்களை ப்ரூவ் பண்ணு. நீ கட்டாமையே வந்தா பூஜை ஆயிடும். கேட்டா நீ கட்டாத அமௌண்ட்டுக்கு எங்களுக்கு என்ன ரீஃபண்ட் கேட்டேன்னா பூஜா ஆயிடும். கரெக்டா இல்லையா? நாங்க பூஜா ஒத்துக்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ். குட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்கியா? எஸ் சார். ஷிப்பிங் பில் அப்பதான் எங்களுக்கு தெரியும் நீ எக்ஸ்போர்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கேன்னு. பிளஸ் எண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட் ஆர் பில் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட் ஆர் ஐதர் ஷிப்பிங் பில் ஆர் பில் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட். ஆல்ரெடி நம்ம கஸ்டம்ஸ்ல படிச்சிருக்கோம். நம்ம ஷிப்பிங் பில் என்னன்னா டேஷ் ஆர் டேஷ் வெசலுக்கு ஏர்கிராஃப்ட்டுக்கும் சார் வெசல் பில் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட் வெஹிக்கிள். ஆர் யூ ரிலேட் வித் மீ? எஸ் சார். ஷிப்பிங் பில் ரெண்டுக்குமே வரும். வெசலுக்கு வரும் ஏர்கிராஃப்ட்டுக்கு வரும். ஹலோ சார். பில் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட் வந்து வெஹிக்கிள் த்ரூ வெஹிக்கிள். ஆர் யூ ரிலேட் வித் மீ? எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ். சர்வீசஸ்னா சார் கண்ணல பார்க்க முடியாது. இன்வாய்ஸ் மட்டும் தான் என்ன நம்ப முடியும். பேங்க் ரியலைசேஷன் சர்டிபிகேட் காசு வந்துச்சுன்னு காட்டு. இன்வாய்ஸ் காட்டு. பேங்க் ரியலைசேஷன். சப்ளை குட்ஸ் டு எங்கக்கு? SEZ குட்ஸ். இன்வாய்ஸ் டீடைல்ஸ். ஏன்னா ஷிப்பிங் பில் எல்லாம் இருக்காது. ஏன்னா டீம் எக்ஸ்போர்ட். நான் இந்தியாக்குள்ள எடுத்துட்டு போல அவன் தான் இந்தியாக்குள்ள எடுத்துட்டு போவாம அவங்க கிட்ட போய் கேளு. சார் என்டார்ஸ்மென்ட் ஃப்ரம் வாட்? You have to get a certificate from the SEZ regarding the satyam that yes we have received this much goods from this much guy. Yes sir. Hello sir. And we have not suffered the tax. He has paid tax from his pocket. So he is entitled to get the refund. He will not become puja. Yes sir. Then supply of services to engeki. Services. Any details? Invoice details and endorsement from. Actually both are same. Correct? Supply of goods or services to engeki. Invoice details. Declaration that tax not collected from SEZ or SEZ not claimed. இத வாங்கி நீ கொடுக்கணும். Are you really with me? Then man deemed export. An export. Invoices with what? Evidences. You have to prove that invoices with evidences. Refund of ITC by 54 subsection 3 for inverted என்ன section? அப்ப நீ ப்ரூவ் பண்ணு inverted duty section இருக்குன்னு. அதுக்கு நீ purchase bill எடுத்துட்டு போணும், sales bill எடுத்துட்டு போணும். ஐயா பாருங்க ஐயா purchase 28% ஐயா ஆனா sales 5% தாங்க வருது. Are you really with me? So details of invoice receipt and invoices issued during the period. Finalization of a reference number சொல்லு, copy of the assessment order. Reference number plus 5 copy of the final assessment order. 77 cases are. Yes, details of transaction candidate intrastate instead of எந்த டீடைல்ஸ் அப்படி மாத்தி எடுத்துட்ட, எவ்வளவு அதோட வேல்யூ சப்ளை, எவ்வளவு நீ மாத்தி கட்டிட்ட, கட்டினியா கட்டினா அந்த கட்டினதோட ப்ரூஃப் எடுத்துட்டு வா. நெக்ஸ்ட் ஒன் என் ஆஃப் டாக்ஸ். டீடைல்ஸ் ஆன் அமௌண்ட் ஆஃப் கிளைம் ஆன் அக்கவுண்ட் ஆஃப் என்ன பேமெண்ட்? எக்ஸஸ் பேமெண்ட். இல்லனா பூஜா ஆயிடும். எவ்வளவு எக்ஸஸ் பேமெண்ட் நீ கட்டியிருக்க அந்த எக்ஸஸ் பேமெண்ட் உனக்கு என்னவா வேணும்? ரீஃபண்டா வேணும். டாக்குமெண்டரி எவிடன்ஸ் ஆஃப் பிரின்சிபிள் ஆஃப் என்ன? அன்ஜஸ்ட் என்ரிச்மெண்ட். இந்த டாக்குமெண்டரி எவிடன்ஸ் இல்லாம ரீஃபண்ட ப்ராசஸ் பண்ணேனா என்ன ஆயிடும்? பூஜா ஆயிடும். கரெக்டா? பூஜா ஆக அப்போ provision sir proving sir not unjust enrichment, that is incidence of tax not passed 54 subsection 8 clause E. Okay va? I am proving that if you give me refund government it will not amount to principle of unjust enrichment. Unjust enrichment ஆவாது. நான் தான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? டாக்ஸ் பேர் பண்ணிருக்கேன். நான் இன்னொருத்தருக்கு டாக்ஸ் பாஸ் ஆன் பண்ணல, அதனால நான் தான் ரீஃபண்ட் கிடைக்க எலிஜிபிளான ஆள் அப்படின்னு நான் கவர்மெண்ட் ப்ரூவ் பண்றது தான் டாக்குமெண்ட் எவிடன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. What government is saying that where the refund is up to 1 lakh, it is not material. SA 320 materiality concept we are applying. Self declaration is more than enough. Refund up to 2 லட்சம் ரூபாய் இருந்தா என்ன டிக்ளரேஷனே போதும். Where the refund exceeds 1 lakh, you have to get the certificate from the CA or stating that my refund is எனக்கு வேலிட், எனக்கு நீங்க ரீஃபண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா பிரின்சிபல் ஆஃப் அன்ஜஸ்ட் என்ரிச்மெண்ட் ஆவாது. இப்படின்னு யார் செக் பண்ணி சொல்லணும்? சொன்னாதான் கவர்மெண்ட் என்ன கொடுப்பாங்க?
No declaration in case of 54(8) subsection 8, class A, class B, class C, class D and class F. Hello sir. Yes sir. Hello sir. இத நம்ம டீடைலா படிப்போம் ICS ஸ்டேட்மென்ட் வச்சு. இந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல எல்லாம் நீ டிக்ளரேஷன் கொடுக்க வேண்டிய because இதுல கவர்மெண்டே சொல்றாங்க பிரின்சிபல் ஆஃப் அன்ஜஸ்ட் என்ரிச்மென்ட் ஆகாது. இதெல்லாம் ஆகாது. ஆனா ஒரே ஒரு சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல தான் என்ன ஆகும்? அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆகும். ஹலோ சார், இதுதான் அப்பவே சொன்னாங்க. அண்ணா 5E வருமா இல்லையா இருக்கா? 2 பேர் போது அண்ணா 5E 54 சப்செக்ஷன் கிளாஸ் E சார் 1 2 3 4 5 5E வருமா இல்லையா? E வருமா இல்லையாங்கன்னா E மட்டும் தான் வரும், வேற எதுவுமே. அதுக்கெல்லாம் ரீஃபண்ட் கொடுத்தா கவர்மெண்டே சொல்றாங்க பிரின்சிபல் ஆஃப் அன்ஜஸ்ட் என்ரிச்மென்ட் ஆவாது. பூஜா ரைட் மேன். வாட் இஸ் 54 சப்செக்ஷன் 1? Refund application. What is 54 subsection 2? Time limit for special cases. What is 54 subsection 3? Refund for unutilized ITC. What is 54 subsection 4? Documentary evidence. ORDER. Order. 54 subsection 5. Order of what? Refund. அப்ப refund order pass பண்றாங்க. இப்போ நீ refund application along with the அதாவது 54 subsection 1 ல refund application, 54 subsection 2 ல time limit. இந்த time limit actually 55 மட்டும் தான். 54 subsection 1 ஓட time limit 54 subsection 1 குள்ள இருக்கு. ரைட், கரெக்ட்டா? 54 subsection 3 is the unutilized what? ITC. Documentary evidence. இதெல்லாம் நீ submit பண்ணேனா they will pass a refund order. வா, on receipt of the application. எந்த section application? 54 subsection 1. என்ன form? GST RFD. PO is satisfied that whole or part of the amount claimed refund is refundable. ஆமா தம்பி, நீ கேட்ட amount refund தர வேண்டியதுதான். He may make an order and the amount so determined shall be credited to the consumer in account. Refer to in section N7 57. அப்போ for example they will pass an order, hello sir, saying that the refund amount is equal to 5 lakh. ஒத்துக்கிறியா? refund amount 5 lakh னு ஆர்டர் பாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா you are entitled or eligible to get the refund of 8 lakh. 5 lakhs. இந்த amount கன்சியூமர் என்ன கொண்டு போட்டுருவாங்க? சார், எனக்கு வர வேண்டிய காசை ஏன் சார் எங்க போடுறாங்க? அதுதான் சொல்றாங்க exception to the credit in specified in 54 subsection 8. பூஜா ஆவாதுன்னா உனக்கே வந்துரும். பூஜா ஆவாதுன்னா உனக்கே வந்து that is exception. அப்ப ஜெனரலா ரீஃபண்ட்னு வெச்சுக்குவேன். சார், இது கவர்மெண்டோட காசு தானே? எஸ் சார். உனக்கு உன்னோட காசு திருப்பி உனக்கே தராங்க, கரெக்டா இல்லையா? அப்ப உனக்கு தர்றதுனால பூஜா ஆக கூடாது. பூஜா ஆகுதுன்னா கன்சியூமர் வெல்ஃபேர் ஃபண்ட் அக்கவுண்ட்க்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து உனக்கு வராது, அவ்வளவுதான். அங்கிருந்து செக்ஷன் 58 ல யூட்டிலைசேஷன் இருக்கு. 57 is the consumer welfare fund account. 58 ல என்ன இருக்குன்னா யூட்டிலைசேஷன் இருக்கு. இல்ல சார், என்னோட கேஸ் என்ன ஆகாது, பூஜா ஆகாதுன்னா அங்கேயே போகாது, அங்கேயே போக வேண்டிய. அப்ப exception to the credit in the fund is specified in 54 subsection, ரைட்டா? அப்ப வா, what is 54 subsection 1? application, refund application. 54 subsection 2, 54 subsection 3, 54 subsection 4, 54 subsection 5, 54 subsection 6 நம்ம இன்னும் பேசல. 54 subsection 7 வர time limit for end of refund. ஓகே மேன். relevant date அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கியா? இங்க இருந்து 2 years கேள்விப்பட்டிருக்கியா? நீ என்ன பண்ணணும்னா refund application 54 subsection 1 ஃபைல் பண்ணணும். அப்படி நீ என்ன பண்ணிட்டேனா they have to pass the order, கரெக்ட்டா? yes sir, they have to pass the எந்த டேட்ல ஆர்டர் பாஸ் பண்ணனும்னு சொல்லல. 54 subsection 5 ல என்னதான் பாஸ் பண்ணனும்னு சொன்னாங்க? PO issues an order within 8 days from the date of receipt of application complete in time limit of 60 days shall be counted from the date of filing claim for a refund as mentioned in the acknowledgement. அப்ப நீ சார் relevant dateல இருந்து எத்தனை வருஷத்துக்குள்ள நீ வந்து கதவு தட்டு GST RFD 01 ஃபைல் பண்ணி அப்படி நீ என்ன தட்டுனேனா அதில இருந்து எத்தனை நாள் 60 டேஸ்க்குள்ள நான் என்ன பண்ணிடுவேன்னா ரீஃபண்ட் ஆர்டர் பாஸ் பண்ணிடுவேன். ஹலோ சார், ஹலோ சார். So within 60 days from the date of receipt of application complete in all aspect. clear-ஆ? so இந்த மாநாட ஞாபகம் வச்சுக்கோ. என்ன மாநாட ஞாபகம் வச்சுக்கோனா சார், relevant dateல இருந்து 2 years குள்ள GST RFD 01 போட்ரு. அப்படி நீ எப்ப போடுறியோ அதுல இருந்து எத்தனை நாள் 60 டேஸ்க்குள்ள நான் என்ன பண்றேன் ரீஃபண்ட் ஆர்டர் பாஸ் பண்ணிடுவேன். ஒத்துக்கிறியா? இந்த பீரியடுக்கு உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்காது. yes sir, if we make delay sir to pass the refund order beyond 60 days from 61st day till the date of actual refund, you are entitled to get the refund interest. clear? so what is 54 subsection 1? what is 54 subsection 2?
What is 54 subsection 3? What is 54 subsection 4? What is 54 subsection 5? Refund order. What is 54 subsection 7? Timing for refund order within 60 days from the date of application. Right, man. 54 subsection 8, refund granted to யாருக்கு? எங்க போவாதுன்னா கன்சியூமர் வெல்ஃபேர் ஃபண்டுக்கு போவாது. யாருக்கே வந்துரும்னா applicant. பூஜா principle of என்ன? is applicable in all case of refund. refund நாலே பூஜா தான். refund கொடுக்கவே கூடாதுன்னு கவர்மெண்டோட ஒபினியன். ஹலோ சார், except எத்தனை கேசஸ்? இந்த 6 கேஸ்ல refund கொடுத்தா பூஜா, where instead of credit to the fund, refund to be paid to the applicant. யாருக்கு வந்துரும்? அப்ப இந்த 6 circumstance இல்லாம மிச்சம் எல்லாம் எங்க போய்டும்? Okay man. 54 subsection 8 clause A வா? Yes sir. Refund of tax paid for both export of what or what or what? No SEZ supply. No என்ன? சார் ரெண்டுமே ZRS தான். ரெண்டுமே என்னதான்? ZRS தான். நீ வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாலும் ZRS தான். ZRS தான். இங்க என்ன நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணனும்னா, சார் நீ இப்ப எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்கேன்னு வெச்சுக்குவேன். நீ என்ன பண்ணிருக்க? எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்கேன்னு வெச்சுக்குவேன். ஹலோ சார், நீ ஷிப்பிங் பில் அந்த 54 சப்செக்ஷன் 4ல இருக்கிற என்ன எவிடன்ஸ்? அது எடுத்துட்டு வந்தாலே நான் உனக்கே ரீஃபண்ட் கொடுத்துருவேன். ரைட் சார். ஆனா நீ யாருக்கு தான் சப்ளை பண்ணிருக்க? எஸ்இசெட்க்கு தான் சப்ளை பண்ணிருக்கேனா 2 லட்சம் ரூபாய்னா செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் தரணும். 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல இருந்தா சிஏசிஎம்ஏ சர்டிபிகேட் எடுத்துட்டு வரணும் நீ. ஹலோ சார், அதர்வைஸ் உனக்கு ரீஃபண்ட் வராது, பூஜா ஆயிடும். நான் என்ன பண்ணிடுவேன்னா கன்சியூமர் வெல்ஃபேர் ஃபண்டுக்கு தட்டி விட்டுருவேன். So, refund of tax paid for export of what or what or what? Not NS supply, which is 54 subsection 8 NA. 54 subsection 8 NB. Refund of unutilized ITC in case of ZRS or inverted duty structure. நீ வந்து என்ன சார் accumulated ITC க்கு என்ன கேக்குற? அவ்வளவுதான். நீ வந்து உனக்கே ரீஃபண்ட் கொடுத்துருவேன் நான். ஹலோ சார், 54 subsection 8 clause C, refund of unutilized ITC in case of ZRS or inverted NS section. Duty structure is that there is a difference, don't worry at all. Okay va sir. 54 subsection 8 clause D, refund under section enna? Mati 54 subsection 8 clause what? Applicant not passed on to the incident of tax and interest to another person. That means நான் என்ன சொல்றேன்னா, நான் தான் அந்த டாக்ஸை பேர் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் வந்து மேபி டீம்ட் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு சப்ளை பண்ணியிருப்பேனா? அவர் டாக்ஸ் தரல, நான் தான் எடுத்து கட்டியிருக்கேன்னு சொல்றேன். இதை இ கேஸ், ரிஸ்க் கேஸ். இங்க பூஜா ஆகிறதுக்கு என்ன இருக்கு? இது 2 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் இருந்தா, 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல இருந்தா சிஏசிஎம்ஏ சர்டிபிகேட் இருந்தாதான் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உனக்கு ரீஃபண்ட் ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா நேரம் எங்க போயிடும்? ஏன்னா மிச்சம் எல்லாமே நம்மளால ப்ரூவ் பண்ண முடியும். பட் இது மட்டும் நீயா வாயில சொல்றது. ஐ வில் ரிலீவ் வித் மீ. இப்போ நீ இசடாரஸ்னா எனக்கு ஷிப்பிங் பில் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் உண்மையில எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்க. இன்வெர்டட் டியூட்டி செக்ஷன் பர்ச்சேஸ் பில்லும் சேல்ஸ் பில்லும் பார்த்து வச்சா தெரியும். நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னன்னா சார், அன்யூட்டிலைஸ்ட் ஐடிசி இன்வெர்டட் டியூட்டி செக்ஷன் தான் எனக்கு பார்த்தா தெரியும். சார் மாத்தினா பார்த்தா தெரியும். அண்ட் எனி அதர் என்ன சார் நோட்டிஃபைடு. கரெக்டா சார்? இந்த 6 கேஸ் தவிர வேற எந்த கேஸ்லயுமே அப்ளிகண்ட்க்கு என்ன வரக்கூடாது? அமௌண்ட் வரக்கூடாது. இந்த 6 கேஸ்ல மட்டும் தான் யாருக்கு ரீஃபண்ட் வரணும். மிச்ச எல்லா கேஸ்லயுமே ரீஃபண்ட் எங்க போய் வரணும்? இதுதான் 54 subsection 9. refund is granted only as per section 58ல சொன்ன கேஸ் இல்லாம வேற எந்த கேஸ்லயுமே. ஹலோ சார், எஸ் சார், உனக்கு என்ன வராதுன்னா 58ல 54 subsection 8 ஓகேவா? 54 subsection 8 54 subsection 8ல சொன்ன கேஸ் இல்லாம வேற எந்த கேஸ்லயுமே யாருக்கு ரீஃபண்ட் வராது? ரீஃபண்ட் வராது. பிகாஸ் வேற எந்த கேஸ்ல கொடுத்தாலும் பூஜா ஆயிடும். எஸ் சார், நோ ரீஃபண்ட் 54 subsection 14. சி, no refund under 54 subsection 5 or 54 subsection 6. கரெக்டா? shall be paid to an applicant if the amount is less than. ஆள விடுறா சாமி. 1000 ரூபாய் கம்மியா இருந்தா என்ன கேட்காத? ரீஃபண்டே கேட்காத. this restriction is not applicable for refund from electronic cash ledger. 100 ரூபாய் இருந்தா கூட என்ன வாங்கிக்கலாம்? ஏன் காசுப்பா? கரெக்டா இல்லையா? கட்டி 1000 ரூபாய்க்கு என்ன தரமாட்டேன்னு சொன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு அதுவே வந்து 1000 கோடி வந்துடும். கரெக்டா இல்லையா? We are moving into the withholding of refund. Enough refund? withhold பண்ணு. withhold பண்றான்னா அவன் என்ன பண்றான்? புடிச்சு வைக்கிறான். கரெக்டா? புடி refund withhold பண்ணு. புடி 10 விரல புடி. withholding of what? refund. அதனால தான் 54 subsection 10 enough refund. Sir, withholding of refund till the disposal of. அப்ப நீ அப்பீல் கொடுத்திருக்க. அப்பீல் என்ன ஆகிற வரைக்கும்? டிஸ்போஸ் ஆகிற வரைக்கும் வித்ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க. வித்ஹோல்ட் அது டிஸ்போஸ் ஆகிற வரைக்கும். அதனால தான் 54 சப்செக்ஷன். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் என்ன ரீஃபண்ட்? அப்படி
ரீஃபண்டை வித்ஹோல்ட் பண்ணாங்க, நாளைக்கு நீ ஜெயிச்சிடுற அப்பீல்ல உனக்கு கொடுக்க வேண்டிய மாதிரி வருது அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்டோட திருப்பி கொடுப்போம். நீ நியாயமானவன்பா, நான் தான்ப்பா தப்பு பண்ணிட்டேன். ஹலோ சார், இங்க வா. 54 subsection 3 leads to 54 subsection 10. What is 54 subsection 3? Unutilized ITC because of ZRS or inverted duty section. Wow. Where any refund is due to unutilized ITC under 54 subsection 3 to a registered person who defaulted. Who என்ன? Non-furnishing of the return. தம்பி ரிட்டர்னே ஃபைல் பண்ணல, எக்ஸ்போர்ட் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கீங்க. அப்புறம் மிரட்டுறான் பாரு, ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிட்டு வா, ரீஃபண்ட் தரேன். Are you really with me? Are you really with me? எஸ் சார். சோறு சாப்பிட்டு அம்மா உனக்கு வந்து என்ன சார் சாக்லேட் வாங்கி தரேன், ஐஸ்கிரீம் வாங்கி தரேன், ஒழுங்கு மரியாதை என்ன ஃபைல் பண்ணு, இல்லைன்னா நான் என்ன ஹோல்டு பண்ணுவேன். Not pay tax interest penalty and it's not stayed by for என்ன on specified date, last date of filing an appeal. Already நீ வந்து ஏதோ ஒரு அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர், அட்ஜுடிகேஷன் ஆர்டர் பாஸ் ஆயிருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் அப்ளேட் அத்தாரிட்டி போயிருக்க, அவங்க கன்ஃபார்ம் தான் பண்ணுவாங்க, கண்டிப்பா அவங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. அதுல இருந்து அடுத்த ஆர்டர் போறதுக்கான டைம் லிமிட் என்ன ஆகுது, எக்ஸ்பயர் ஆகுது. இன்னும் நீ போல, ஆனா அதோட டிமாண்டையும் நீ கட்டல. அதை கட்டிட்டு வா, நான் என்ன தரேன்னா ரீஃபண்ட் தரேன், இல்லைன்னா ரெக்கவரி ப்ரொசீடிங்ஸ்ல அமௌண்ட் டியூ நான் இதுல இருந்து லெஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். கரெக்டா? PO made as the refund unless return is filed or tax interest penalty is paid. Deduct from refund wherever tax interest or penalty under GST or any existing law. That means 54 subsection 3 என்ன கேட்டேனா refund கேட்டேனா 54 subsection 10 condition satisfy ஆனாதான் 54 subsection 3 refund வரும். ஃபைல் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண வேண்டிய எல்லா ரிட்டர்னுமே ஃபைல் பண்ணியிருக்கணும். tax interest penalty ஏதாவது கட்ட வேண்டியது இருந்தா கட்டி இருக்கணும். ரைட்டா? 54 subsection 11 withholding of refund till what of appeal. Where an order giving rise to refund is subject matter of an appeal. ஒரு refund order பாஸ் ஆயிருக்கு, அது ஃபர்ஸ்ட் அப்பலட் அத்தாரிட்டி 107 சப்செக்ஷன் 11ல என்ன பாஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒரு ஆர்டர் பாஸ் பண்ணிருக்காங்க. அது என்ன ஆர்டர்? ரீஃபண்ட் ஆர்டர். அவங்க ரீஃபண்ட் கொடுப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆர்டர் பாஸ் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? வேற an order giving rise to a refund, where order giving rise to a is a subject matter of appeal or further proceedings or where other proceedings is what? Commissioner யோசிக்கிறார் பாத்தியா, is of the opinion that grant of such refund is likely adversely affect the revenue on account of malfeasance or என்ன committed fraud. ஃபர்ஸ்ட் அப்பலட் அத்தாரிட்டி கிட்ட போய் சார் கெஞ்சி கூத்தாடி ரீஃபண்ட் ஆர்டர் வாங்கியிருக்காங்க, ஆனா உண்மை அதுவே கிடையாது. நம்ம போய் இப்போ ஐட்டாட்ட போய் நம்ம ஜெயிக்க போறோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அப்பலட் அத்தாரிட்டியோட எதை வச்சு ஆர்டரை வச்சு என்ன ப்ராசஸ் பண்ணோம்னா ரீஃபண்ட் ப்ராசஸ் பண்ணோம்னா adversely affect ஆக என்ன இருக்கு, he may after giving the taxable person an OBH withhold the refund till such time as he may. Okay man, இப்போ வந்து ஐட்டாட்ட கிட்ட போயிருக்கியா சார், டிபார்ட்மெண்ட் தோத்துருச்சு, தட் மீன்ஸ் ஃபைனலா என்னதான் கொடுக்கணும், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் என்ன ரீஃபண்ட். வேற ரீஃபண்ட் இஸ் withheld under what section? And if it is a result of appeal or further proceedings become entitled to what? Notwithstanding section 56. 56 ல சொன்ன இது என்ன பண்ணாத ஃபாலோ பண்ணாத. ஓகேவா? The taxable person shall be entitled to interest at the rate not exceeding 6%. 6 or a double 12. 54 subsection 12 from the date of withholding of the A notwithstanding 56 னு சொல்றானா 56 ல என்ன சொல்றானா first 60 days க்கு ரீஃபண்ட் கிடையாது. எஸ் சார் 60 first day ல இருந்தா என்ன ஆகும், இன்ட்ரெஸ்ட் அப்ளை ஆகும். பட் இங்க அப்படி இல்ல சார், நான் அந்த ஆர்டர் வச்சு கூட உனக்கு என்ன தரல, ரீஃபண்ட் தரல, நானா தான் பிடிச்சி வச்சிருக்கேன், ஆனா நீ தான் ஜெயிச்சிட்ட, அப்ப தப்பு ஏன் மேலதான். அப்படின்னா எந்த டேட்ல இருந்து நீ இன்ட்ரெஸ்ட் எலிஜிபிள், நான் எப்ப பிடிச்சி வச்சனோ எலிஜிபிள். Are you really with me? அப்ப இங்க வா ராஜா சார், what is section 59? Self assessment. What is section 60? Provisional. What is section 67 subsection 6? Provisional. அப்படின்னா 66 எப்பவுமே provisional தான் வரும். 6 நாளே ஆக்ட்ல throughout the act provisional தான். கரெக்ட்டா? So provisional refund at the rate of, அதனால தான் 54 subsection 6 provisional refund at the rate of 90%. ஒண்ணுடா ராஜா, இங்க வாடா ராஜா, நீ எனக்கு ரீஃபண்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணிருக்க, டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ் கொடுத்திருக்க, நான் சொல்ற டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ் கொடுத்திருக்க, எனக்கு எத்தனை டேஸ் இருக்கு, நீ ஒரு 50 நாளைக்கு அப்புறம் முடிச்சு வா, நான் அதெல்லாம் பார்த்து வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் அனுப்புறேன். ஹலோ சார், இப்படி அனுப்ப வேண்டிய எவ்வளோப்பா ரீஃபண்டு சார், 1 லட்ச ரூபா ரீஃபண்ட், நம்ம 90,000 இப்போ வச்சுக்கப்பா, ரிமைனிங் 10,000 ரூபாய் கணக்கு பார்த்தாரு. இதுதான் என்னது, ஒரே ஒரு சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல கொடுக்கணும். PO may issue of ZRS of what or what or what. In case refund வந்திருக்கிறது எதனால, first refund of provisional base at 90% of the amount claimed exclusively ITC and accepted. ITC provisional accepted னா ஒத்துக்க மாட்டேன், ITC provisionally accepted னா ஒத்துக்க மாட்டேன். உண்மையான ITC இருக்குன்னு வெச்சுக்கவேன் அப்படினா ITC யோட எத்தனை பர்சன்ட் உடனே என்ன கொடுத்துருவாங்க,
அதுக்கு அப்புறம் தான் பாஸ் அன் ஆர்டர் அண்டர் 54 subsection 5 for final settlement. அப்ப நீ 1 லட்சம் ரூபாய் என்ன கேக்குறேனா ரீஃபண்ட் கேக்குறானா 90,000 இப்போ என்ன எடுத்துக்கோ ரீஃபண்ட் எடுத்துக்கோ ரிமைனிங் 10,000 ஆஃப்டர் processing of the இங்க வராச்சா சார் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் யூ ஹேவ் டு நோட் இட் வாட் இஸ் 54 subsection 1 application of refund what is 54 subsection 2 what is 54 subsection 3 what is 54 subsection 4 what is 54 subsection 5 what is 54 subsection 6 provisional இது ரெண்டும் சார் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் டைம் லிமிட் பத்தி சொல்ல முடியும் ஏன்னா 5ல என்ன பாஸ் பண்ணனும் ஆர்டர் 6ல ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆர்டர் பாஸ் பண்ணனும் கரெக்ட்டா அதனால தான் 6ஐயும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க 7க்கு வராங்க 6ஐ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சார் ஏன்னா 54 subsection 5 இஸ் தி ஆர்டர் 6 என்ன சொல்றாங்கன்னா முதல்ல என்ன கொடுத்துட்டு ஆர்டர் பாஸ் பண்ணு அப்ப 6ல 90% கொடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் 54 subsection 5ல ஆர்டர் பாஸ் பண்ணு கரெக்ட்டா அப்போ இதோட டைம் லிமிட் 5யோட டைம் லிமிட் எங்க சொல்றாங்கன்னா 7ல சொல்றாங்க within 60 days from the date of application order process பண்ணு 8 is puja principle of unjust enrichment correct that means the cases where the refund will be awarded to the applicant itself all the remaining cases okay man 54 subsection 9 8 only the refund you will be available only as 54 subsection 8 correct what is 54 subsection 10 withholding of refund 54 subsection 11 from the date of the appeal till the date of disposal of the appeal I can dash the 54 subsection 10 வந்து எதுக்குனா procedural lapses that is நீ ரிட்டர்னே ஃபைல் பண்ணல இல்லனா நீ வந்து டிமாண்ட் கட்டல இந்த ரெண்டு பெண்டிங்கா இருந்துச்சுனா 54 subsection 3 ல உனக்கு ரீஃபண்ட் தர மாட்டேன் so 54 subsection 3 should be read with 54 subsection 10 11 எதுக்குனா நான் அப்பீல் டைம்ல withhold பண்ணுவேன் அப்படி withhold பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீ ஜெயிச்சிட்டேனா with interest உனக்கு தருவேன் from the date of withhold ல இருந்து உனக்கு நான் இன்ட்ரஸ்ட் தருவேன் 54 subsection 13 refund to CTP bar NRTP CTP bar NRTP section 27 will be applicable section 27 இருக்கு பாத்தியா அதுல அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் கட்டணும் எஸ்டிமேட்டட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டியா அதுக்கு அப்புறம் தான் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணனும் அப்ப கட்டும்போது சம்டைம்ஸ் அது அதிகமா கட்ட என்ன இருக்கு அத நீ ரீஃபண்டா தான் வாங்கணும் சோ அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் டெபாசிட்டட் பை CTP bar NRTP under 27 subsection 2 are you really with me yes sir sir shall not be refunded unless such person has furnished all return required during the period of registration and the 90 days the original time it can be extended to another 90 days yes sir and the period la varra ellame and the rules in sir and as per rule 89 subsection 1 refund after adjusting the tax payable out of shall be claimed in the last return required to be earned by him கடைசியா இந்த ரிட்டர்ன் நீ furnish பண்ணனுமோ அந்த ரிட்டர்ன் furnish பண்ணும்போது நீ வந்து என்ன பண்ணிடு no GST RFD 01 required as it is advance money deposit in the electronic நீ electronic cash ledger வழியா கட்டனால ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்போது என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ரீஃபண்ட் வாங்கிக்கலாம் GST RFD 01 ஃபைல் பண்ண வேண்டிய ரைட்டா எந்த செக்ஷன் ஸ்பெஷல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அவங்க CTP bar NRTP 27 பாதி 0.5 எல்லாம் நாங்க ஒத்துக்க மாட்டோம் 30 54 subsection 13 refund to CTP bar and because they are supposed to take the registration as per section 27 sir special registration for NSR special cases right that's it man we are done with 2 section 1 54 comes to an end 55 comes to an end what is sir 54 refund what is 55 refund in special cases we have to talk about section 56 interest on NFN 57 consumer and 58 utilization of the fund with that we can say that introduction to refund comes to an end I'll be talking about these 2 pages and we will complete the introduction interest on என்ன refund sir interest if refund not paid within 60 days of a receipt of application அப்ப உனக்கு என்ன வந்துட்டு application வந்துட்டு 60 நாளைக்குள்ள breathing space இருக்கு yes sir otherwise you are liable to pay interest if the tax ordered to be refunded under 54 subsection 5 that is order to any what interest not exceeding because 56 அப்ப எத்தனை percent 6% from the date after the expiry of the 60 days from the receipt of application till the date of refund of such tax அப்ப 61st day ல இருந்து interest pay பண்ணனும் 61st day ல இருந்து
இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். அதுல இருந்து ஆக்சுவல் டேட் வரைக்கும். ஓகேவா? If the refund arises from the order which has attained finality passed by the what or what? Adjudication authority, appellate authority, adjudication authority, appellate tribunal or court, interest shall not exceeding from the date after the expiry of the 60 days of receipt of application till the date of receipt of such tax. That means, sir, இப்போ 10 கேஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம்ல, அதுல 9 கேஸ்க்கு நீ ரீஃபண்ட் கேக்குறியா? நாங்க 60 நாளுக்குள்ள ப்ராசஸ் பண்ணலைன்னா 6% இன்ட்ரெஸ்ட் தருவோம். நீ போய் முட்டி மோதி ஹையர் அத்தாரிட்டி கிட்ட போய் ஜெயிச்சுட்டு வரேன்னு வச்சுக்கோ ரீஃபண்டுக்கு, தேவா 9% எடுத்துக்கோ. Sir, where order of refund is made by an authority or any tribunal or court against the order of PO under section 54 subsection 5. That means என்ன 54 subsection 5 ல என்ன ஆர்டர் போட்டுருக்காங்க, அதை பிடிக்காம தான் அப்பீலுக்கு போயிருக்க. அந்த ரீஃபண்ட் ஆர்டருக்கு பிடிக்காமதா அப்பீலுக்கு போயிருக்க. அவன் என்ன சொல்லிருக்காங்க, என்ஹான்ஸ் பண்ணிருக்கான் அப்பீல. இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் அப்பீல், இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ரீஃபண்ட் பத்தாது, இதை விட அப்பதான் 9% கொடுப்பாங்க. Then the order passed by the above authority shall be deemed to be an order passed under 54 subsection 5. That means refund order உனக்கு பிடிக்காம, because any order passed by sir under this act தான் போலாம் ஆர்டருக்கு. நீ போனா ஃபர்ஸ்ட் செப்பரேட் அத்தாரிட்டிக்கு எந்தெந்த ஆர்டர்னா any order passed by the adjudication authority. Refund order will also be passed by adjudication authority. அதுக்கு against போய் நீ வந்து போராடி ஜெயிச்சிட்டு வர, அப்ப தப்பு எங்க மேல? அதுக்கு ஒரு பாராட்டா 3% எக்ஸ்ட்ரா இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சுக்கோ. எத்தனை பர்சன்ட் பதிலா? கன்சியூமர் என்ன ஃபண்ட்? எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட். நாங்க ஒரு ஃபண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி வைப்போம். the government shall constitute this fund. that means பூஜா ஆவலேனா உனக்கு காசு வரும், பூஜா ஆச்சுனா இந்த ஃபண்ட் காசு வரும். sum to be credited, amount of refund determined by an order passed under 54 subsection 5 except என்ன cases. அப்ப நாங்க ஆர்டர் பாஸ் பண்ண ரீஃபண்ட் ஆர்டர் போடுற எல்லாமே எங்க வந்துரும்? consumer welfare fund except puja, except the 54 subsection 8 cases. Income from investment of amount credited to the fund. இப்போ அந்த ஃபண்டில் இப்போ காசு இருக்கு, அது FD போடுறேன்னு வச்சுக்குவேன், அதுலேருந்து வர இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் FD எல்லாமே such other monies received by it. வேற ஏதாவது காசு வந்துச்சுன்னா அதுவுமே. இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம்? All some credit are used by the government for end of the consumer in the manner prescribed. இந்த காசை வந்து கன்சியூமரோட government or the authority shall maintain proper and separate account and other relevant records in relation to the fund. Prepare an annual statement of accounts in consultation with the CNDG of India. அதுக்கெல்லாம் கணக்கெல்லாம் போட்டு கரெக்டாக வந்து இவ்வளோ ருபீஸ் வந்திருக்கு, இவ்வளோ ருபீஸ் நாங்கள் செலவு பண்ணியிருக்கோம், இதெல்லாம் நாங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. With this we can say that brilliant topicல சார் ரீஃபண்டில் the chapter introduction to the refund comes to an have a read of this and have a control over this, my dear lovable students. We will be meeting in the coming slot for talk about more and more and more about the refund. Till that, thank you and bye bye from here.